नमस्कार सांग माने आपण माने जानिथिबे आम ओडिसा रे वर्तमान बहुत सारा संगठन अछि। को संगठन तो भलो काम करूछि आ को संगठन तो भलो काम करू नै। एमिति केतेटा संगठन अछि दंगा करिवारे माहिर अछंती आ केतेटा संगठन अछंती से माने भलो काम करंती लोकन को सेवा मध्य करंती। किंतु एई संगठन को देखंतु ये गोटे श्रीराम सेना कंधमाल लोकन को नै कि कोन पोस्ट करछंती देखंतु एटा होछि श्रीराम सेना रो गोटे पोस्ट। तो सेमिति बहुत सारा संगठन अछि आज से विषय में किछटा कथा हवा। तो चलंतु वीडियोटा को स्टार्ट करिया। कथा हवा पूर्वरु मु गोटे संगठन रो लोकन को देखेबी से संगठन लोक कोन प्रतिज्ञा रखिछंती निज संगठन पाए। चलंतु देखिया कोन कहउछंती संगठन। सरकार नवीन पटनायक सरकार थिला आज पर्यंत तार उन्मोचन करि पारले नाही। आमे ई दाबी माध्यम रे आमे राज्यपाल एवं सरकार को भी उपस्थापना करिछु जे तुरंत ए जो स्वामीजी हत्याकारी जे अछंती ताकू खुलासा करा जाऊ एवं कंधमालवासी सारा ओडिशावासी सम्मुख में सार्वजनीन करा आमर दाबी गुड़िक उपस्थापन करिछु। आम दाबी निश्चय पूरण करिवे बोली राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को आमे चिर उपकृत होबो बोली हमर आशा। देखिले आपण माने एई संगठन रो लोक कहउछंती 2007 मसिया रे जो दंगा हेतिला सेठी अनेक लोकंकर जीवन जाई अछि आ 2008 मसिया रे स्वामी लखनानंद जी को हत्या करा जायतिला गुली मरा जायतिला तांको हत्या करा जायतिला। तो तांको न्याय पाई हमरो गोटे संगठन अछि से संगठन तांको न्याय केमिति मिलिबो किए मारिछि कोन करछि केमिति मारला कोन पाई मारिला तांकर सही न्याय पाई एमाने लडुछंती। किंतु एथिरे एई संगठन लोक कोन कहउछंती कि ख्रिस्टियन मानकर सेथिरे हाथ अछि। अरे भाई जदि ख्रिस्टियन मानकर हाथ थिला तो मु एडी गोटे कथा कहबी आपण माने सेठी रागी भी पारंती। जदि रागुछन ताहले कमेंट रे मते भरी भरी करी गाली दियंतु किछि असुविधा नाही। तो एडी गोटे मु कथा कहबी स्वामी लखनानंद जी को हत्या करा गला बोली तांकर न्याय एबे पर्यंत सेटा न्याय मिलेनु। आमे भी चाहूछु कि समस्त को न्याय मिलु। जो स्वामी लखनानंद जी को स्वामी लखनानंद को जो हत्या करा जाय अछि तांको भी न्याय मिलु। आमे चाहूछु समस्त चाहूछु कंधमाल जिल्ला रो ओडिसा वासी चाहूछंती कि तांको न्याय मिलु किए मारिछि कोन पाई मारिछि आ काहे की मारिछि तांको न्याय मिलु समस्त चाहूछंती। किंतु 2007 मसिया रे जे दंगा करितिला स्वामी लखनानंद सेथिरे 100 रु प्लस लोक मरिछंती 6000 रु 7000 घर भंगा जाईछि 200 रु 300 प्लस चर्च घर भंगा जाईछि। से 100 लोक मरि गले सेथिरे कार भाई मरि गला कार स्वामी मरि गला कार स्त्री मरि गला बीच रास्ता उपरे गोड़ी गोड़ी सिस्टर मान को लंगड़ा करी कि रेप करा गला फादर मान को जीवंता काटी देले। तो ए मान को पाई कोनो न्याय नाही कि एटा मोर क्वेश्चन आपण मान को ए मान को पाई न्याय अछि कि नाही। स्वामी लखनानंद जी गोटे हिंदू सी होछंती गोटे बाबा गोटे साधु संतर काम कोन कि लोक को भलो बाट देखेइबा लोकन को भलो बाट देखै कि आगो को नेबा। किंतु 2007 मसिया रे स्वामी लखनानंद जी दंगा सृष्टि करथिले आ सेथिरु बहुत जनकर जीवन जाईछि बहुत जन बेघर हिछंती बहुत जनकर संसार उजड़ी जाईछि। से मानक पाई न्याय मिलिबो कि नाही समस्त जानिछंती। 2007 मसिया रे जो दंगा हेतिला कंधमाल जिल्ला रे लखनानंदंकर हाथ अछि बोली समस्त जानिछंती। किंतु एई विषय रे केही पदे कहिबे नाही केही भी पदे कहिबे नाही खाली ख्रिस्टियन को दोष दिया जिवो। दंगा कलो सेई हमरो लखनानंद जींकर लोक माने दंगा कले लोक मले किए ख्रिस्टियन लोक माने मले फिर भी न्याय दरकार फिर भी एठी तांको न्याय दरकार। मु चाहूछि न्याय मिलु किंतु जो माने मरी छंती से दंगा रे तांको भी मिलिया दरकार। से माने भी गोटे मनीषो से मान को भी न्याय मिलिया दरकार। खाली सही लोकन को ही मिलिबो न्याय आ बाकी लोक कोन बाकी लोककर जीवन कोन वृथा रे आसीथिला तुछाठारे से मान को जीवन थिला को जीवन आ ए मान को जीवन किछि नाही। तो जदि न्याय मिलिबो समस्त को न्याय मिलिबो एटा मोर पॉइंट कथा। आपण माने एठी खराब भाबंतु कि जहा भाबुछंती भाबंतु। तो नेक्स्ट कथा आपण माने एई बाबू को तो भलो भाबरे जानिथिबे। एई बाबू हेला आम ओडिसा रो एक नंबर बहुत भलो लोक
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ବାବୁଙ୍କର କାମ କଣ ଆଉ କି କାମ କରେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମତେ କିଛି ଏତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ କିଏ କଣ କରେ କଣ ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ସଂଗଠନରେ କାମ କରେ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମତେ ୟାର ବିଷୟରେ କିଛି କୋଉ ସଂଗଠନରେ କାମ କରେ କଣ ଏଗୁଡା ମୁଁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଟିକେ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ଦେଖିନେବା। ସରି ସରି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଏ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ବଂଶ ସରି ସରି ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ବି ବଂଶ ବଢାଅ, କିଏ ମନା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିବି, ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ଓଡିଶା ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବିରୋଧ କରିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଲୋକ। ଆଉ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଆମ ଓଡିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବାଟ ନେଇକି ନାହିଁ, ଠିକ ବାଟ ନେଇକି ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଘେରାଉ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଘେରାଉ କର, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରା ହଉ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରା ହଉ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଉ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଲୋକ, ମତେ ଆମକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ଆମକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଝିରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି ଜଣକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କହିକି କାଲକାଟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରା ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। ଆପଣ ମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଏଇଠି ସେଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଓଡିଶାର ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ତ ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ କି ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ କଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବୁ ଗୋଟେ, ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଯଦି ଓଡିଶା ଆସିକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଥାନା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠାରୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏ କଥାଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଥାଇକି ଆମେ ବି କାମ କରୁଛୁ। ତ ଆମକୁ ୟାର ମାନେ ନାହିଁ କି ଆମେ ନାହିଁ କି ଆମ ଗାଁରୁ ନାହିଁ କି ଆମ ଗାଁର ଥାନାରୁ ନାହିଁ କି ଲେଖିକି ଆଣିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପସିବଲ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ଯଦି କାଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ କହିଲି ସବୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାରତ ଛାଡିକି ପଳେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଯିବା କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଧାରଣା ଦେବା, କିଛି ଫାଇଦା ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭଉଣୀର କଥା ଟିକେ नमस्कार, मु ଶୁଣିନେବା नमिता ଆଉ। माधी, मु शिखरचंद नगर आसी आउ शिखरचंद नगर माने 5000 घर थी, 5000 घर 70% लोक अलरेडी माने क्रिश्चियन हो सारे। आउ मते माने बार बार टर्चर होची, माड़ होची, सब दिन माने सब प्रकार दिन माने से माने ग्रुप ग्रुप होगी आसुचंदी, प्रत्येक मिसिले हिंदू जदि कन्वर्ट जदि क्रिश्चियन को हेबे से मानु 40,000 दउचंदी, प्लस प्रत्येक मासकू 2-3,000 दउचंदी। आ जोट रखी सब दिन करूचंदी से माने माने पूरा फुल अत्याचार करूचंदी। मु जणे लोक आज के 21 दिन काल हेलानी मु बिना करंट पानी रे मु रहूची घरे। कौन कहूची भौणी आमर 5,000 घररू 70% लोक वर्तमान ख्रिस्टियन ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭଉଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାସକୁ ମାସ 2ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମେ କୁହ 2,000 ନା 3,000 ଟଙ୍କା, କୋଉଟା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଥିବ ନା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁହ। ତ ମୁଁ ଏ ଭଉଣୀର କଥା କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 5,000 ଘରରୁ 70% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ। ତ କଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ? ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ବାଇଟ ଦେଲେ, ସୋସିଆଲ ଠକକୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତମ ବାଇଟ ଦେଖିକି ଏତି କନଫର୍ମ 100% କନଫର୍ମ, ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏମାନେ ଲେଖିକି ନାହିଁ କି ପଢି କହିଛି, ମନେ ରଖିଲା, ପଢିଲା, ମନେ ରଖିଲା, ତାପରେ କହିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଯଦି 5,000ରୁ 70% ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, ଏତେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ତା ଘରକୁ ଲାଇଟ ନାହିଁ, ବିଜଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଇଟ ଯାଉଛି, ବିଜଲି ଯାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଯାଉଛି।
କାହିଁକି ଭଉଣୀ ମନ ଗଢା କଥା କହୁଛ? ତମକୁ କିଏ ଟର୍ଚର କରୁଛି ସେଠି? ଯଦି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର। ତମର ନିଜ ଲୋକ ବାକ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କୁହ। ଏମିତି ବି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ର କଥା କହିଲା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କର। କୋଉ ଲୋକ ତମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବ। କୋଉ ଲୋକ ଟର୍ଚର କରୁଛି ଯାଅ କମ୍ପ୍ଲେନ କର। ଆଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନିଅ ଜେଲରେ ପିଟ ମାର ଯାହା କରୁଛ କର। କାହିଁ ମନ ଗଢା କଥା କହୁଛ ଏଇଟା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବି ମାନେ ତଳକୁ ନୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଭାବରେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି। ଆମେ କେରଳା, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିକି ଆଇଛୁ। ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେମିତି, ବୁଝିଲ? ଏତେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ କଥା କହୁଛ ନା, ଏ ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ କହୁଛ? ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଅଛି। ରେ ଭାଇ ରେ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛି ସିଏ ତ ପୁରା ଏତେ ଅମିର ଲୋକ ହଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ରେ ବାପରେ ବା, ସତରେ ମୁଁ ତ ଭାବି ପାରୁନି 40,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ପୁଣି 2,000 ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ସିଏ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଯିଏ ଆମର ଭାରତର ବଡ ଧନୀ ଲୋକ, ତାଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ, ଯିଏ ପଇସା ଦଉଛି। ଭଉଣୀ ମନ ଗଡା କଥା କୁହନି। ଯଦି ତମକୁ ଟର୍ଚର କରାହଉଛି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର। ଯଦି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛ କି ପଇସା ଦିଆ ହଉଛି 40,000 ରୁ 50,000 ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଆସୁଛି, ତମେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧର। କୋଉ ଲୋକ ପଇସା ଦଉଛି? କାହାର ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଏମିତି ଯେ କାହାକୁ ପଇସା ଦବ? କାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ଭାଇମାନେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଛି ସତ କି ମିଛ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଏ ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମତେ କାହିଁ ସେମିତି ଲାଗେନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳା, ଗୋଆ, ଗୋଆରେ ବି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରିବା କଥା ଯୋଉ ଭଉଣୀ କହିଥିଲା ସେଭଳିଆ ଜମା ବି ହେଇନଥିବ। ଯଦି ବି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ। 22-23 ଦିନ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରାଗଲା, ତାକୁ ମରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଳ ଏବେ ଯାଏ ସରିନି ତାର। ଚିନ୍ତା କର ଆପଣ ମାନେ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।